وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کی شکریہ بیان کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ، جس نے مجھے ایک موقع عطا کیا آپ کے سامنے چند چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی۔ اس کے بعد میں تمام انبیاء پر درود سلام، خصوصاً ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وسلم۔ بزرگوں، ساتھیوں، یہ اللہ کی بڑے احسان ہے کہ ہمیں عید المؤمنین جمعے کی جو خطبے سننے کا موقع عطا کیا ہے الحمدللہ۔ میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری جو عبادت کی جو گول کیا ہے، اور کس طرح ہماری زندگی کو ہم سنواریں، کس چیز سے ہماری زندگی میں نور آتی ہے، پرواں چڑھتا ہے، بلندی آتی ہے، کیا چیز سے؟ کیونکہ ہم بھی جو عبادت جو کرتے ہیں، اگرچہ اس عباداتوں میں جان نہیں ہے تو تمام کے تمام ضائع ہونے کی جو اندیشہ، جو ڈینجر ہے۔ آئیے بھائیو، کیا چیز سے مومن بہترین مومن بن سکتا ہے؟ کیا چیز سے، کس کام کرنے سے ایک انسان دا بیسٹ مین بن سکتا ہے؟ کیونکہ بہترین انسان ہی ایک بہترین مومن بن سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اچھی مومن ہے اور اچھا انسان نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ بیکار ہے۔ اگر ایک انسان بہترین انسان ہے اور مومن نہیں ہے وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے آؤ بھائیو، میں آپ سبھی لوگوں کو اس چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو ہماری ایمان کو پرواں چڑھاتی ہے، بیسٹ بناتی ہے، بہترین بناتی ہے ہماری ایمان، اور ہمیں جب بیسٹ مین کا جو درجہ، جو چیز، کس چیز عطا کرتی ہے ہمیں، جو بیسٹ، وہ آپ تمام لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے بھائیو، ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ جو عطا کیا ہے نا، یہ زندگی دوسروں کے لیے ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہماری زندگی سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ بہترین انسان ہے، بیسٹ مین ہے، جس سے لوگ زیادہ فائدہ، یعنی ہماری جو بات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے جو اعمال سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے جو ایمان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے جو اعمال سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اعمال، ہماری عبادت صرف ہماری تک ہے، لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں، وہ بیکار کا ایمان ہے، بیکار کی عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس سے لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو انسانوں کے لیے جو کام کرتا ہے، انسانوں کی خدمت کرتا ہے، وہ مجاہد ہے۔ ایک مجاہد ہم جانتے ہیں جو اللہ کے راہ میں جان اور مال قربان کرتا ہے، وہ تو مجاہد ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے،
ان لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس سے یعنی یہ کوئی کم نہیں ہے کہ جو مجاہد کا جو کام ہے یہ بھی مجاہد ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کاموں سے یعنی جس شخص کے کاموں سے اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں وہ بہترین مومن ہے۔ ہمارے کاموں سے ہمارے باتوں سے لوگوں کو نقصان نہیں آتی، ایسا جو ایمان ہے جیسے جو مومن ہے جو بہترین مومن ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہارے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے بھائی کے لیے تم پسند کرنا، جبھی تم مومن بن سکتے۔ مثال کے طور پر جہنم کو ہم نفرت کرتے ہیں، جنت حاصل کرنے کا تمنا کرتے ہیں، یہی چیز ہمارے بھائی کے لیے بھی ہم پسند کرنا ہے۔ ہمارے وطن برادر یعنی ہمارے جو غیر مسلمان حضرات جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم پسند کرنا ہے، جبھی ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اور ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اچھے کے لیے انکریج کرتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس اچھائی میں بھی اسے جو ثواب عطا کریں گے۔ جو کرتا ہے جو انسان اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، جو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ بھائیو ان تمام حدیثوں کا مطلب یہ ہے جو مومن کا زندگی ہے جو دوسرے لیے یعنی دوسروں کے لیے ان کی جو عبادت جو ہے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نماز وغیرہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نماز سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ نماز سے انسان خود کو فائدہ حاصل کرتا ہے، یعنی نماز ایسی چیز ہے جس طرح ہم ہمارے جو بھوک مٹانے کے لیے ہم جو رزق کھاتے ہیں اسی طرح ہمارے روح کی جو رزق ہے نماز، روح تازہ ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس نماز سے۔ اور اس نماز سے لوگوں کو کیا فائدہ؟ یعنی ہماری جو نماز سے ہمارے گھر والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے اہل اولاد ہمیں دیکھ کے وہ لوگ بھی نمازی بننا، اور ہمارے اعمال جو ہے نا یہ ہمارے اعمال لوگوں کو فائدہ ہونا۔ ارے یہ مومن مثال کے طور پر ایک تاجر ہے جو بزنس مین ہے، ایک مومن ہے جو نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے دل میں یعنی اس کا جو کیریکٹر میں اس طرح تبدیل لے کر آنا اس کا نماز جو بھی اسے دیکھتا ہے جو غیر مسلمان حضرات اسے دیکھتا ہے تو یعنی وہ اس طرح سمجھنا کہ یہ بہترین انسان ہے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ بہترین مومن ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے پاس جو بھی میں چیز خرید لیتا ہوں وہ بہترین چیز ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کا جو امپیکٹ جو پربھاؤ بولتے ہیں نا جو اثرات ہماری نماز ہماری زندگی میں تبدیلیت لے کے آنا، اور جو اثرات لوگوں کو جو فائدہ پہنچانا، اگر ایسا نہیں ہے ہماری نماز ہمارے لیے ہے ہمارے لیے ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جو ٹریننگ ہمیں نہیں دی ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹریننگ دیے ہے؟ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ہماری بات یعنی لوگ ہمارے طرف آئے ہمارے مشورہ پوچھے یہ مومن بندہ ہے، یہ جو بھی کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، ہماری باتوں سے لوگوں کو جو فائدہ آنا، ہمارے اعمال سے فائدہ آنا، ہمارے خیالات سے فائدہ آنا۔ ارے فلاں شخص کے پاس جائیں گے وہ ٹھیک ہم کو سوچ کے بولتا ہے، مومن ہے وہ بندہ، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا یاد کرتا ہے، یعنی ہمارے جو بھی اعمال لوگوں کو فائدہ آنا۔ آئیے بھائیو میں آپ لوگوں کو ہماری زندگی کا مقصد کے بارے میں سمجھاتا ہوں، کس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں پیدا کرے، اور مومن یعنی مسلمان کو کیوں پیدا کرے اللہ تعالیٰ، مومن کو کیوں چن لیے۔ دیکھیے اس وقت کو یاد کر لو جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام فرشتوں سے یہ کہتا ہے میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ میں ایک خلیفہ کو مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین پہ میں ایک خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو ریپرزنٹیٹیو یعنی حکم اللہ کی چلانے والا انسان، حکم اللہ کی ہوتی ہے، جو لا اللہ کی ہوتی ہے چلانے والا انسان ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہے انسان کا کام کیا ہے یہاں؟ خلیفہ بن کر زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، سورہ شعراء میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقیموا الدین، اس دین کو تم قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، تفرق میں مت پڑ جانا۔ تفرق ہو سکتے ہیں، نمازوں کے طریقے میں تفرق ہو سکتے ہیں اور ہمارے مسائل میں تفرق ہو سکتے ہیں، مگر دین قائم کرنے میں تفرق مت ہونا، تفرقوں میں مت پڑنا۔ جو بھی جماعت ہو اس کا جو مقصد ہو ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرے۔ اسی دین کے واسطے یعنی اسی مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کو پورا کرنے میں جو رزق، جو ٹریننگ ہمیں ہماری عبادت دیتے ہیں، ہماری نماز، ہماری روزہ، ہمارا جو حج، یہ تمام کے تمام وہ انسان کو جو بڑی کام دنیا میں نافذ کرنے کے واسطے ٹریننگ دیتے ہیں، پورے اس بڑی کام کرنے کے واسطے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اقیموا الدین، اس دین کو تم قائم کرنا ہے۔ اور یہ دین کیا ہوتی ہے؟ دین کو تین معنی میں قرآن سمجھاتا ہے۔ پہلا دین وہ ہے، دین بولے تو دین، دھرم، ریلیجن، جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول بتائے وہ دین ہے۔ اور سیکنڈ وہ دین ہے ارایت الذی یکذب بالدین، وہ دین وہ ہے جزا اور سزا کا دین، جزا اور سزا کا دین، اسے بھی دین بولتے ہیں۔ اور تینواں دین وہ ہے حکومت، گورنمنٹ، اسے بھی دین بولتے ہیں۔ یہ تین ملا کے دین، یہ دین کو اللہ تعالیٰ قائم کرنے کو حکم دیتا ہے، ان اقیموا الدین، یہ دین کو تم قائم کرو اس دنیا میں، اسی لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے۔ اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ سے کہا تھا جو بہترین انسان وہ ہے لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور لوگوں کو زیادہ فائدہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے جو دین قائم کرنا۔ اس دین قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خود انسان کو تسلی ملتی ہے، اللہ کے جو کام کرتا ہوں ان کی ایک تسلی ہے، اور ہمارے برادران وطن جو ہے نا، ان لوگوں کو بھی ہم جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ہم یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کا خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم جہنم سے بچتے ہیں، لوگوں کو بھی بچانے والے بنتے ہیں اور خود بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ بھائیو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کام مومن ہی کیوں کرنا ہے، یعنی مسلم ہی کیوں کرنا ہے یہ دین کا کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ بھی تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہے، رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، تم لوگوں کو پہنچا دو۔ اگرچہ تم فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگرچہ یہ کام تم نہیں کیے تو کما بلغت علی رسالتہ، تم پیغمبر کا جو حق نہیں ادا کرے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو وارننگ دیتا ہے، اگرچہ تم میری دی ہوئی دین کو لوگوں کی طرف نہیں پہنچائے تو تم یعنی پیغمبر کا حق ادا نہیں کرے۔ اب پیغمبر تو نہیں، پیغمبر کے وارث ہم، امت محمدیہ پیغمبر کے وارث ہیں، اور ہمارا فریضہ یہ ہے جو کچھ بھی نبی کے پاس سے ہمارے پاس آیا ہے، نبی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، ہم ہمارے برادران وطن کو پہنچانا ہے، ہمارے آزو بازو جو پڑوس لوگ ہیں نا ان کی طرف پہنچانا ہے ہمارے یہ دین کو۔ اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغ انی ولو آیا، جو بھی ایک چیز معلوم ہے دین کے بارے میں تم لوگوں کو پہنچا دو، لوگوں کو پہنچا دو۔ اگرچہ ہم یہ کام ہم نہیں کیے تو مومن کا حق بھی ہم نہیں ادا کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے اپنے نبی کو، نبی کا حق تم ادا نہیں کرے بول کے، وہ اگرچہ ہم اپلائی کر لیے تو امت محمدیہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہم یہ حق نہیں کریں تو مومن بننے کا جو کہلانے کا حق بھی ہمیں نہیں۔ آئیے بھائیو، یہ دعوت کا کام کیوں ہمیں ہی کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اجتباکم، میں نے تمہیں ہی چن لیا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، سورہ حج میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں بہترین نام دے کے میں تمہیں چن لیا، یہودیوں کو نکال کے اس جگہ میں مومن کو یعنی مسلمان کو رکھ دیا، میں مسلمان یہ لقب تمہیں دے کر میں یہ اس کام کے واسطے تمہیں چن لیا۔ میں اگرچہ وہ کام ہم نہیں کریں تو کون کریں گے؟ یہودیاں کو کریں گے، نصرانیاں کو کریں گے۔ اگرچہ مومن اس کام سے ہٹ گیا، چند لوگوں کو کام ہے ہمارے کام نہیں بول کے ہٹ گیا، تو کون کریں گے یہ کام؟ ہمارے برادران وطن کو کون بتائیں گے قرآن کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیسا بتائیں گے ہم؟ کیونکہ اگر یہ لوگ ہم نہیں بتائیں تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ آخرت میں
ये बाजू वाला है, अड़ोस वाला है, पड़ोस वाला है, ये सुपर हो या अपर हो, हमारे हाथ पकड़ के खड़ा रहेंगे अल्लाह के पास। ए अल्लाह, ये कभी अपने इबादत में लग गया, अपनी नमाजों में लग गया, अपनी जो तमाम के तमाम मसाइल में लग गया, मगर कभी भी ये इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में हम नहीं समझाया। अगर ये बात वो लोग पेश करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह? एक बार सोचिए भाइयों। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमाते, तुम्हारे मकसद तुम जान लिए तो तुम नींद से बेदार होगे, नींद से उठोगे। जब तुम नींद से उठोगे तो तुम्हारे मकसद के तहत तुम दौड़ोगे। हमको नहीं मालूम हमारे मकसद क्या है, अगरचे वो मकसद करने में क्या फायदा है, नहीं करने में क्या नुकसान है, अगरचे हम मालूम है, हमें मालूम है, तो हम चैन से नहीं सो सकते, चैन से नहीं रह सकते। अल्लाह का वही फरमाते हैं, अगरचे तुम मकसद मालूम है तुम नींद से उठोगे, जब तुम उठोगे तो तुम दौड़ोगे। भाइयों, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया पर बड़ी फख्र के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ एक बात कहता है, कुंतुम खैर उम्मतुन उखरजत लिन्नास। सूरह आल इमरान में 102 आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, फख्र के साथ मोमिनों से फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतुन उखरजत लिन्नास। ये मोमिनों, ये मुसलमानों, ये उम्मत मोहम्मदिया, मैंने तुम्हें बेहतरीन कौम नाम दे के लोगों के वास्ते निकाला हूँ बाहर, लोगों के वास्ते। हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, लोगों के वास्ते हमारी जिंदगी। मोमिन का जिंदगी उसके वास्ते नहीं है, तमाम लोगों के वास्ते। इसलिए अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाते, मोमिन बेहतरीन तुम में मोमिन वो है जो लोगों को ज्यादा फायदा देता है। हमारी जिंदगी हमारे वास्ते नहीं, लोगों के वास्ते। अल्लाह ताला फरमाते, तुम तमाम लोगों के वास्ते लाए गए बेहतरीन उम्मत हो तुम। यू आर द बेस्ट पीपल हु हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द होल ह्यूमन बीइंग्स। तमाम लोगों के वास्ते मैं तुम्हें चुन लिया। तुम क्या करते हो? दो काम करते हो तुम, तअमरून बिल मारूफ, नेकी को तुम एनकरेज करते हो, और वतनहौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से बचाते हो। और सबसे बड़ी नेकी क्या है भाई इस दुनिया में? तमाम अल्लाह को जो बेहतरीन महबूब का जो अमल है वो लोगों को अल्लाह के बात बताना, एक अल्लाह को लोगों के सामने लेकर आना, जो तौहीद, इससे बेहतरीन और कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिल्लाह, शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं माफ कर सकता, माफ नहीं करता अल्लाह ताला। और मुनकर जो बुराई वो है जो अल्लाह को छोड़ को दूसरों की इबादत करना और अल्लाह की वहदानियत में, तौहीद में लोगों को और लोगों को जमाना, ये बड़ी सबसे बड़ी बुरी है। और इससे रोकना लोगों को, यानी नेकी को एनकरेज करना, यानी एक अल्लाह के बारे में बोलना, और एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते उन लोगों को रोकना, इससे बढ़कर बड़ी नेकी क्या नेकी और है इसके तमाम, इसके बाद जो प्रेयर की है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम बेहतरीन कौम हो, उम्मत मोहम्मदिया का अल्लाह ताला फरमाते हैं खैर उम्मत, द बेस्ट पीपल। अल्लाह ताला फरमाते कितनी उम्मीद देखिए अल्लाह की, कितनी जो क्या बोलते उसे होप देखिए उम्मत मोहम्मदिया पर। और देखिए भाइयों, और इस काम करने से क्या फायदा है? क्योंकि इंसान अक्सर जो भी सोचता है तो फायदा सोचता रहता है। अगर कुछ फायदा है इस चीज में तो करने के वास्ते उसे एंकरेजमेंट मिलती है। अल्लाह ताला देखिए बेहतरीन फायदे इस दावत के काम करने के। भाइयों, मैं इसके पहले आपको फरमान बोला था, अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करना मोमिन का फर्ज है। दीन को कायम करने में सबसे पहला स्टेप है लोगों को दीन की तरफ बुलाना, इसे दावा बोलते हैं। दावा बोले तो अरबी में बुलाना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को बुलाना, इसे दावा बोलते हैं। दावा इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। दावा इल्ल इस्लाम, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना, इसे दावा बोलते हैं। दावत बोलते ना हम, दावत दीन की दावत को बोलते रहते ना, सुनते रहते ना अक्सर वो दावत। दीन की दावत क्या है? लोगों को बुलाना। किसको बुलाते हैं हम? जो लोग को नहीं मालूम, जो लोगों को इसका इल्म नहीं रहता, उसी लोगों को बुलाते हैं। मोमिनों को बुलाते नहीं हम, मोमिनों को इस्लाह के लिए बुलाते, इस्लाह उनको करेक्ट करने के लिए मोमिनों को। मगर जो गैर मुसलमान जो हजरात है ना, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम, ना अल्लाह मालूम, ना रसूल मालूम, ना कुरान मालूम, ऐसे लोगों को बुलाना दावत होता है भाइयों। और इस दावत करने में क्या बेनिफिट्स है उम्मत मोहम्मदिया को? देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से चंद लोग जरूर रहना चाहिए। तमाम इंसानों में मुसलमान, तमाम इंसान एक है, उसमें मुसलमान जरूर रहना चाहिए। यानी इस आयत को लोग इस तरह लिया हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं
सब मोमिन नहीं कर सकते, मोमिनों में से चंद ग्रुप रहना है दावत का काम करने में, इस तरह हम मीनिंग ले लिए। मगर अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहते हैं यहाँ, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से चंद लोग जरूर रहना चाहिए, यानी तमाम इंसानों में से ये उम्मत मोहम्मदिया जरूर रहना चाहिए। क्या करना है? तामरूना बिल मारूफ व तनहाना अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी के तरफ लोगों को लेके जाना और बुराइयों को रोकना। और इसका अजर क्या है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसी लोग ही फलाह पाने वाले हैं। और इससे बेहतरीन बशारत क्या है मोमिन के लिए? ऐसी लोग फलाह पाने वाले हैं। और भाइयों देखिए, जन्नत को हासिल करने में दो शॉर्टकट्स, हमारी ईमान, हमारी इबादत, हमारी हज, हमारी नमाज, ये वगैरह पूरा। इसके अलावा जन्नत को हासिल करने में दो शॉर्टकट्स हैं। एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, अल्लाह की राह में जो जान और माल को अल्लाह की राह में खर्च दे देना, यानी कि इंसान को सबसे बड़ा प्यार जो उसकी जान होती है, वो जान अल्लाह की राह में खर्च कर देना, ये मुजाहिद की ज़िंदगी है। और जो अल्लाह की राह में खर्च करता ज़िंदगी, वो नमाज को कैसे तर्क कर सकता है? बेहतरीन नमाज से ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले होता हो, बेहतरीन नमाज से ज़्यादा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले होता हो। ये शॉर्टकट है, यानी अल्लाह की जो कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की जो खुशी हासिल करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए। और दो, ये तो हम नहीं कर सकते, यानी ऐसी हालत अभी हम पर नहीं आई यहाँ पे, खास कर हमारी इस जगह में। और सेकंड शॉर्टकट वो है जो दावा इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना लोगों को। अगर हम ये काम करते रहते ना, हमारी हयात बढ़ती, क्योंकि तमाम इंसानों में अल्लाह की तरफ बुलाने का जो इंसान है ना, अल्लाह को बहुत बड़ा महबूब है वो इंसान, जो बंदा है ना, वो अल्लाह को बड़ी महबूब है, बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह के काम करता है ना। इन तंसुरुनी अंसुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, इन तंसुरुल्लाह, तो तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हें मदद करता है। ये बंदा अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है ना, ये बंदा अल्लाह के नज़दीक बड़ी महबूब होता है। खास करके अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करके उसके सेफ्टी के वास्ते, सिक्योरिटी के वास्ते अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं, और उसकी हयात बढ़ती है, और उसकी जो तिजारत हो और उसकी जो माल हो, इसमें बरकत, तमाम के तमाम जो क्या बोलते हैं उसे, जो बेनिफिट्स जो बंदा अल्लाह की तरफ बुलाता है लोगों को, इसे हासिल होती है। और भाइयों, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदउ इला रब्बिका इन्नका हुदम मुस्तकीम, ये नबी तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, ये सीधा रास्ता है। हम इहदिन सिरातल मुस्तकीम हर नमाज में हम पढ़ते रहते हैं ना, या अल्लाह सीधा रास्ता बता, सीधा रास्ता बता। बेहतरीन रास्ता वो है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, बेहतरीन, उसका ज़िंदगी बेहतरीन है। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो अल्लाह को जो मानता है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, ऐसी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैंने उनकी हिफाजत के वास्ते फरिश्तों को उतार देता हूँ, फरिश्तों की हिफाजत में रहते। जब वो बंदा बाहर जाता है तो तमाम के तमाम मखलूक, तमाम के तमाम ये जो नेचर, जो प्रकृति है ना, ये तमाम को उसे दुआ देते रहते। अल्लाह का काम करता है, अल्लाह को बंदा बोलते। तमाम ये हवाई, ये तमाम, ये पूरे का पूरा, ये फिजा, ये पूरा उसे दुआ देते रहते, अल्लाह फरिश्ते दुआ देते रहते। अगर हम ये काम नहीं करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युह सखलान, तुम ज़मीन पर भारी हो, भारी, हमारी ज़िंदगी भारी है, हम हमारे लिए खुद भारी है और ज़मीन के लिए भारी है। इसलिए मोमिन का ज़िंदगी दूसरों के लिए होना चाहिए। और देखिए अल्लाह ताला और एक जगह फरमाते हैं, देखिए तमाम इंसान को अल्लाह ताला जमा करके एक शख्स को खड़ा के उसे शाबाशी बोलते रहता, उसे शाबाशी बोलते रहता, तो कितना फकर का बात है, एक बात सोचिए। तमाम इंसानों के सामने फलाना शख्स को अल्लाह ताला उठा के उसे शाबाशी बोलता है, बोले तो कितना फकर का बात है, कितना मुबाशरत है वो, देखिए कितना बेहतरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उस शख्स से बढ़कर बेहतरीन कौन हो सकता जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक आमाल करता है और मैं मुसलमान बोल के लोगों पर गवाही बनकर रहता है, उसके अमल से, उसकी बातों से, उसका कैरेक्टर से, उसका जो किरदार से लोगों को गवाही देता है। ये मोमिन, अरे फलाना बंदा आता है
झूठ इसके पास नहीं आ सकती। अरे फलाना बंदा आता है, बेईमानी इसके पास नहीं आ सकती। अपनी बातों से गवाही देता है, अपने आमाल से गवाही देता है और हमेशा अल्लाह की तरफ बुलाता है। ऐसी बंदे की जिंदगी से बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन बात क्या हो सकती। खुद रब्बे कायनात एक शख्स को उठा के उसे शाबाशी बोलते तो कितना फख्र का बात है। बस सोचिए भाइयों। और आइए इस काम ना करने का वजह, ना करने से क्या नतीजा आते हैं, क्या नतीजा होते, क्या नज़ायत आते हैं। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम ये काम नहीं करे, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, पिछले जुम्मे में शबीर भाई ने कहा था ये आयत सूरह बकरा की 159 फरमाते हैं जो शख्स मेरी किताब को छुपाता है, ये जाहिर करने के बाद, ये किताब तमाम लोगों के वास्ते, ये चीज़ में जाहिर करने के बाद जो कोई छुपाता है इस किताब को, उलाइका यलअनहुमुल्लाह, अल्लाह ताला का लानत उस पर रहता है, व यलअनहुमुल लाइनून, तमाम लोग उस पर लानत करते हैं। ये तमाम लोग हम पर लानत करते हैं। और इतना ही नहीं, वो ज़ुर्रिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो फाके की हालत आ जाती है उनके ऊपर और दूसरों के कदमों के नीचे चले जाते हैं वो लोग। और इतना ही नहीं, अल्लाह की गज़ब में मुब्तला हो जाते हैं। और इतना ही अल्लाह ताला छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला फरमाता है वमै यरतद मिनकुम अन दीनिही, तुम इस काम से हट जाओगे तुम, अगर तुम नहीं करे तो अल्लाह ताला फरमाता है फसयअती अल्लाहु बिक़ौमिही, मैंने और एक कौम को उठाऊंगा, युहिब्बुहुम युहिब्बुनहु, और अल्लाह की मोहब्बत करते हो, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की काम नहीं करने वाला है। ये मौका अल्लाह ताला हमें एक मौका दिया है, तुम अल्लाह की काम करो, तुम्हारी इज्जत है इसमें और मोमिन यानी तुम्हारी आखिरत में भी तुम्हें भलाई होगी। अगर जो तुम ये काम नहीं करो, इस चांस को नहीं तुम टेकअप करो तो हट जाओ। जिस तरह बनी इसराइल को हटा दिया अल्लाह ताला, मुसलमान को रखा। अगर जो मुसलमान नहीं करे तो अल्लाह ताला निकाल देंगे लोगों को और लोगों को लेकर आएगा, अल्लाह के काम करवा लेगा। अल्लाह के काम तो रुकने वाला नहीं भाई। और देखिए एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आखिरी ज़माने में ऐसा वक्त आ जाएगा जब लोग नेकी की तरफ बुलाना छोड़ देंगे, बुराई से लोगों को रोकना छोड़ देंगे। जब अल्लाह ताला अज़ाबात भेजेगा तुम्हारे ऊपर, वो क्या बोलते उसे, अर्थक्वेक्स, जिलज़लात की शक्ल में हो, सुनामी की शक्ल में हो, और कई अज़ाबात भेजेगा और ऐसे बीमारियां भेजेगा जिसका इलाज भी नहीं रहता। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता अगर ये काम नहीं करे, जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को बनी इसराइल जैसे बनाएगा, बनी इसराइल लोग बुराइयों को देख के मोहब्बत करना शुरू करें, बुराई को पसंद करना शुरू करें। चंद लोग इस तरह हम बुराई को पसंद करना शुरू कर देते। कोई भी गंदगी देखते हैं, गलीज देखते हैं, हम उसे करवटा की भी महसूस नहीं करते, दिल में छोड़ देते उसे। इस तरह हमारे दिलों का अल्लाह ताला बदला देगा। और इतना ही नहीं, तुम में से उलमा पुकार के दुआ करेंगे, या अल्लाह इसी हालत आ गई का बोल माफ़ी के वास्ते। अल्लाह ताला सुनने वाला नहीं है भाइयों। इसलिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्लिग वलो अन्नी आया, जो भी आयत, एक भी आयत तुम्हें मालूम है तो लोगों को बता दो। अब चंद उलमा ऐसे होते हैं, चंद उलमा, अरे ये कुरान सिर्फ आलिम ही समझ सकता, आलिम ही से समझाना है, आलिम के पास आके ही तुम सीखना है। चंद उलमा ऐसे होते। ये चीज़ क्या होती है, आम आदमी आगे नहीं आ सकता, आम आदमी। मगर अल्लाह ताला क्या कहता है हमारे कुरान में, इन्नमा यकशल्लाहु मिन इबादिही उलमा। अल्लाह ताला देखिए बेहतरीन बात सूरह फातिर में फरमाता है, मेरे बंदे में आलिम वो है जो ज़्यादा मुझे तक़वा इख्तियार करता है, ज़्यादा मुझसे डरता है, ज़्यादा अल्लाह से जो डरता है वो आलिम बोलता है अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल क्या फरमाता है, एक भी आयत तुम्हें मालूम है, एक भी एक चीज़ मालूम है दीन में, तुम लोगों को पहुंचा दो उस चीज़ को। ये नहीं कि सिर्फ आलिम ही बोला बोले तो दीन वहीं के वहीं रह जाता, नहीं सामने आ सकता। पर माशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हमारे जो आलिम दीन है, हमारे जो मौलाना ऐसे नहीं है लोगों को, यानी मेरे जैसे आम आदमी को भी हमारे मौलाना इंकरेज करते हैं, तुम बोलो बोल, जुमे खुतबे में देव बोल के और दरसे कुरान देव बोल के और लोगों के सामने बोले बोल के इंकरेज करते। ऐसे आलिम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शख्स पर के लिए तो दावत देते हैं। ऐसे आलिमों से क्या होता है, जब तक वो आलिम रहते हैं लोग उनके वास्ते नमाज को आते रहते हैं, उनके वास्ते दरसे कुरान को आते रहते हैं। जब वो आलिम हट जाते हैं तो बंद पूरा। मगर अल्लाह के फजल से हमारे आलिम तो ऐसा नहीं है भाइयों।
ایک بات کہہ کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم کروں گا. دیکھیے ہماری مسجد میں ہماری برادر وطن یعنی ہمارے جو غیر مسلمان حضرات کے واسطے ہم نے دین کی دعوت فجر کے بعد درس قرآن کے شکل میں شروع کرے. ماشاء اللہ، اللہ کی فضل و کرم سے ایک بندہ کہتا ہے تو قرآن سمجھاتا ہے لوگوں کو تیلگو میں. لوگ اتنا متاثر ہوئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری جو مسجد کے ایک پڑوسی ہے، وہ ایک عورت، وہ اتنا سخت دل والی عورت ہے. جب بھی مسجد سے جو ساؤنڈ زیادہ آتا تو آ کے گڑوا کر دیتی ہو، یعنی جھگڑا کر دیتی. ہم ڈرتے رہتے ہیں اس عورت کے بارے میں، ساؤنڈ زیادہ رکھنے میں ڈرتے رہتے ہیں. ارے زیادہ رکھے تو وہ کہاں کو جھگڑا کرتی بول. اور ایک روز ایسا ہوا جب وہ بندہ قرآن فنش کر کے یعنی درس قرآن دے کے تیلگو میں باہر نکلا تو وہ سامنے کھڑ گئے ہے وہ عورت. یہ سب لوگ سمجھے تو کوئی جھگڑا ہونے والا ہے بول کے، ارے یہ پورا گڑبڑ کرنے آئی ہے عورت بول کے. مگر جب وہ ہم سب مل کے باہر گئے تو وہ جو قرآن بولتا ہے وہ بندے کا ہاتھ پکڑ لے کے وہ ترس کے دعا دینے لگی. బాబు ఇంతవరకు మాకు ఎవరు చెప్పలేదండి, మీరు ఉర్దూలో చెప్పుకునేవారు, మాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఇది. మరి ఖురాన్లో ఇన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయని మనకి ఇప్పుడే తెలిసింది. దేఖే ఉస్కి గవాయి దేఖి और दुआ करती हो. ఇలాగే చెప్పాలండి ఎప్పుడు కూడా మీరు ప్రణయం వరకు ఇలాగే చెప్పాలండి, అన్ని మస్జిద్లో కూడా చెప్పాలండి. देखिए अगर हम ये काम नहीं करते तो कल वो अल्लाह के सामने खड़ा करके हमें ये बात पूछी तो क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने. इसलिए भाइयों आप सभी लोगों को मैं दर्द के साथ कहता हूँ ये बात, हमको एक ही एक चाय से अल्लाह की काम करना. अगर हम ये काम करें तो अल्लाह की जो रहमत हमारे ऊपर बरसती है, नहीं तो अल्लाह ताला निकाल देंगे, हम लिस्ट में से निकाल देंगे. देखिए खुद हम करना है ये काम, नहीं तो जो बंदे करते हैं उनके साथ तो देना है. आप जो बंदे करते हैं आपको ये जरूरत नहीं कि आप पूरा सीख ले और लोगों के समझाए, ये बात ऐसे नहीं है. आसान है दीन आसान हो गया है. चंद बंदे ऐसे हैं वो दीन का काम, दीन का खिदमत करते हैं. आपका ड्यूटी है तो उन लोगों को दुआ में याद करना, उन लोगों को एंकरेज करना. हमने एक किताब छपा है अंदर ही దేవుడు ఒక్కడే बोल के, यानी गैर मुसलमान हजरात के वास्ते द गॉड इज वन बोल के एक किताब. आपको ये भी जरूरत की किताब छपाना है और लोगों की दावत देना है, बड़ा मेहनत करना है, मशक्कत करना है, ये भी जरूरत. सिर्फ आप वो किताब लेके उन लोगों के पास दे सकते हैं. ये किताब आपको फ्री में भी मिलेगी, कोई पैसा खर्च करना की जरूरत नहीं आप. अगर हम हमारे पड़ोस भाई को जो भी गैर मुसलमान है हमसे तो एक क्लोज रिश्ता रखता है, हमारे बाप को जो भी हमारे जो काम वाले हो, अगर हम उसे एक किताब दे दिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से तौफीक दे आपका ड्यूटी तो हो जाएगी. ये बंदा अल्लाह के सामने खड़ा करके आपको पकड़ने से तो बच जाएगा ना. तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे दिलों को खोल के ये बेहतरीन काम जो है नबियों का काम है, ये मामूली काम नहीं है, ये बेहतरीन काम को अंजाम देने का जो इल्म अल्लाह ताला हम सभी लोगों को, जो हिदायत अल्लाह ताला सभी लोगों को बख्शे. वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम.